Okay, good afternoon to all. So, sixth class, how many people? Seventh class, how many people? Eighth class, how many people? Ninth class, tenth, tenth. That's all. Okay. So, it's a very great honor for me to come here and to share my views with you and my experiences with you and my journey with you. Okay. So, Earth is very beautiful place. Earth is very beautiful place where you can become whatever you want. If you want to become a pilot, you can become a pilot. If you want to become a doctor, you can become a doctor. If you want to become an engineer, you can become a engineer. If you want to become a bewas, time will time will make us bewas. So time is always putting us around testing. So many testing will be there. So sir said Abdul Kalam about Abdul Kalam and dreaming. Once dream. So we can achieve our dreams. Is it really possible to become to make our dreams achievable? Definitely, sure. Is it become a goal is achievable or a dream is achievable? Dream is under your control or not? Dream under your control or not? ఉంటుందా మీ కంట్రోల్లో ఉంటుందా? కళలు మీ కంట్రోల్లో ఉంటాయా? మరి మన కంట్రోల్ లేని కళల్ని మనం ఎట్లా సాధిస్తాం? మన కంట్రోల్లో ఉండవు కళలు అనేది. కళ అనేది ఏంటి? వేర్ మైండ్ ప్లేస్ ఎ గేమ్. Where mind plays its own game. When you are sleeping, the mind will be playing its a game and it is showing, it is projecting a drama into your consciousness. Into your consciousness. Okay? Goals. What I suggest is goals. Put a goal. Put a goal and work on it. So it is a med club. So if you want to become a doctor, so how many subjects will be there to become a doctor? Up to 10th class, languages, science, society, social, biology. Up to 10th class, this is unavoidable. Then intermediate, same, languages and physics, chemistry, biology, same. Then comes to the NEET. In NEET, luckily, language has been removed. So we have only physics, chemistry, biology. What is the difference between these three? ఈ మూడింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఫిజిక్స్ ఈజీనా, కెమిస్ట్రీ ఈజీనా, బయాలజీ ఈజీనా? బయాలజీ ఓకే. ఫిజిక్స్ ఇష్టమైన వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి. ఓకే. కెమిస్ట్రీ ఇష్టమైన వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి. కెమిస్ట్రీ. Are you sure you are interested in chemistry? You love chemistry? Okay. Biology interest ఉన్న వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి. వావ్. సో దీస్ మెనీ పర్సన్స్, ఇంతమంది పిల్లలకి బయాలజీ బాగా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. సో మెడికల్ ఫీల్డ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెడికల్ ఫీల్డ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. How it is evolving, how it is going to evolve in future, then how you can become doctors and what will be your goals. Okay, these things we can discuss okay today. So medical field, once upon a time scanning was not there, ultrasound scan was not there, once upon a time x-ray was not there, once upon a time blood tests were not that much accurate, once upon a time. Now everything is becoming computerized. If you put a X-ray into a machine, that will read and give 100 findings. And also because of with artificial intelligence, if you put a X-ray into that system, image into that system, that artificial intelligence will analyze with 1 lakh same type of X-rays and it will give wonderful disease finding. And also ultrasound.
Ultrasound is also same way. And CT scan. CT scan also computerized tomography. And it scans all your body and it will give a picture about your body structure, problems in your body structure, pathology in your body structure. Then comes to MRI. So MRI, what is MRI? What is MRI? Anybody knows? MRI? MRI. So MRI, magnetic resonance imaging. Magnetic resonance imaging. So that is one sort of investigation. So now medical field is becoming technicalized. సో చాలా టెక్నికల్ గా తయారవుతుంది మెడికల్ ఫీల్డ్ మొత్తం కూడా చాలా టెక్నికల్ గా తయారవుతుంది. డీప్ ఇన్సైడ్ ద సెల్ వాట్ ఈస్ దేర్ అనేది ఒక మైక్రోస్కోప్ తో చూసి కనిపెట్టగలుగుతున్నాం. సో సెల్ లో ఉన్న పెటాలు చూసి కనిపెట్టగలుగుతున్నాం. ఓకే, నౌ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీస్, రోబోటిక్ సర్జరీస్. సో ఎలాన్ మస్క్ అని ఆయన తెలుసా మీకు ఎవరికన్నా? ఎలాన్ మస్క్ ఏం చెప్పాడైనా? ఫ్యూచర్ లో సర్జన్స్ అవసరం లేదు, ఐ విల్ ప్రిపేర్ ఏ రోబోట్ అంటున్నాడు. ఐ విల్ ప్రిపేర్ ఏ రోబోట్ దట్ కెన్ డూ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ సర్జరీ. సో ఇప్పటికే రోబోటిక్ సర్జరీస్ అని వచ్చాయి. సో రోబోటిక్ హ్యాండ్స్ తో చాలా సర్జరీస్ ఆటోమేట్ అయిపోతున్నాయి. సూచరింగ్, లైగేషన్, ఇలా మెడికల్ ఫీల్డ్ అనేది చాలా టెక్నికల్ గాను, చాలా వండర్ఫుల్ గాను, చాలా స్పెషలైజ్డ్ గాను అడ్వాన్స్ అవుతుంది. సో మీరు వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ మీరు ఇప్పటి నుంచి 6th క్లాస్ నుంచి మొదలు పెడితే మీరు ఇంకొక 8 years కి మీరు డాక్టర్గా కోర్సు స్టార్ట్ చేస్తారు. మీరు డాక్టర్గా కోర్స్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎంబీబీఎస్ 5.5 years, పీజీ ఒక 3 years, తర్వాత సూపర్ స్పెషాలిటీ ఒక 3 years, లేదు క్లబ్ చేసినా కూడా 5 years, అంటే ఇంకొక 13 years. సో 10th క్లాస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మొదలు పెట్టినా కూడా మీరు ఎంబీబీఎస్ అవడానికి ఇంకో 2 years, తర్వాత మీరు ఎంబీబీఎస్ అయిపోయి కంప్లీట్ అయ్యి మీరు ఒక సూపర్ స్పెషలిస్ట్ గా తయారవడానికి అనదర్ 10 years. సో టోటల్ 10 years లో ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ప్రకారం అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అప్పటికి మీరు కొత్తగా మీకు ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు డాక్టర్స్ అయ్యేసరికి అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ టెక్నాలజీ విల్ బి వెరీ ఫార్. సో మీరు గోల్స్ ఎప్పుడు కూడా అంతకంటే స్పెషాలిటీగా నేను ఉండాలి, అంతకంటే అద్భుతంగా నేను ఉండాలి, అంతకంటే వండర్ఫుల్ గా నేను తయారు కావాలి అని ఒక లక్ష్యంతో ఇప్పటి నుంచే ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ పెంచుకుంటే తప్ప మీరు అప్పట్లో ఆ సూపర్ స్పెషాలిటీ దాంట్లో మీరు ఇది విన్ కాలేదు. అంత అద్భుతమైన టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మన ముందరికి వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెరీ బెస్ట్ అనమాట. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు డిసీజ్ డయాగ్నోసిస్ తెలియడం అనేది ఓన్లీ 95% to 96% ఉండేది డిసీజ్ యాక్యురసీ. నౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 99.99%. సో ఏ జబ్బుకైనా కానీ ఈ డయాగ్నోసిస్, దాని ట్రీట్మెంట్ ఇది, దాని పద్ధతులు ఇవి, దానికి అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇవి, రీసెర్చ్ కూడా చేస్తున్నారు కొన్ని దీనికి. సో అలా మెడికల్ ఫీల్డ్ లో ఒక అడ్వాన్స్ అవుతుంది. మీరు ఇప్పుడు జర్నీ మొదలు పెట్టారు, మీరు ఫ్యూచర్ లో డాక్టర్స్ కావాలని చెప్పి జర్నీ మొదలు పెట్టారు. అక్కడున్న అడ్వాన్స్మెంట్ ని మీరు ఇప్పుడే కనుక అందుకోగలిగితే మీరు డాక్టర్స్ అయి బయటకు వచ్చేసరికి ఆ అడ్వాన్స్మెంట్ తగ్గట్టు మీరు కూడా తయారవుతారు. ఆ అడ్వాన్స్మెంట్ తగ్గట్టుగా మీరు కూడా తయారవుతూ ఆ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని అందుకునేటట్టు మీ బ్రెయిన్ మైండ్ సెట్ ని బ్రెయిన్ ని తయారు చేసుకోగలరు. సో ఇందాక ఫిజిక్స్ ఎంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ అన్నారు? సో మీరు డాక్టర్స్ కావడానికి ఫస్ట్ హర్డిల్, నీట్ లో ఫస్ట్ హర్డిల్ ఏంటి? ఫస్ట్ హర్డిల్ ఎంబీబీఎస్ కొట్టడానికి ఫస్ట్ హర్డిల్ ఏంటి? కాదు, ఫిజిక్స్. బయాలజీ అందరూ చదువుతారు, డాక్టర్ కావాలనుకున్న వాళ్ళందరికీ బయాలజీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. బయాలజీ ఇస్ మెమరీ గేమ్, అంటే ఎంత చదివితే అంత గుర్తుంటే చాలు, ఎక్కువ అనాలిసిస్ ఉంటుంది దాంట్లో. సో ఫ్రాగ్ మజిల్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాం, బోన్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాం, కళ్ళు ఇలా ఉంటాయి, వెన్నెముక ఇలా ఉంటుంది, కాక్రోచ్ గురించి చదువుతావు, హ్యూమన్ అనాటమీ గురించి చదువుతావు. ఇవన్నీ జస్ట్ ఏ మెమరీ. బట్ నీట్లో నిజంగా సీట్ కొట్టాలంటే యూ హ్యావ్ టు బి అట్లీస్ట్ ఏ మాస్టర్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఆల్సో. కెమిస్ట్రీ కూడా అడ్వాన్స్డ్ గా ఉండాల్సిందే. కెమిస్ట్రీలో కూడా అడ్వాన్స్ ఉంటేనే మీరు టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్స్ లోకి పోతారు. మొన్ననే మా కొలీగ్ వాళ్ళ అమ్మాయికి నేషనల్ 36 స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది. అమ్మాయి మార్క్స్ ఎన్ని?
అమ్మాయి మార్క్స్ ఎన్ని? 720 అవుట్ ఆఫ్ 720. ఎయిమ్స్ ఢిల్లీ తీసుకెళ్తా అన్నారు సల్మాన్ సార్ ఇందాక మిమ్మల్ని. ఎయిమ్స్ ఢిల్లీ తీసుకెళ్తా అన్నారు. అక్కడికి వెళ్ళే పిల్లలకి అన్నిటి మీద మాస్టరీ ఉంటుంది, అన్నిటి మీద, అన్ని సబ్జెక్టుల మీద మాస్టరీ ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళ ముందర ఫిజిక్స్ పెట్టినా బాగా చేస్తారు, కెమిస్ట్రీ పెట్టినా బాగా చేస్తారు, బయాలజీ పెట్టినా బాగా చేస్తారు. నాకు బయాలజీ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి డాక్టర్ కావాలనుకుంటే తప్పు. ఫిజిక్స్ కూడా రావాలి, కాంపిటీషన్ లో మార్క్స్ బాగా స్కోర్ చేయాల్సింది. బయాలజీలో నీతో పాటు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ బయాలజీ బాగా చేస్తారు. వాట్ అబౌట్ ఫిజిక్స్? వాట్ అబౌట్ కెమిస్ట్రీ? సో ప్రాక్టీస్. సో నాకు కూడా ఫిజిక్స్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ నాకు ఫిజిక్స్. యాక్చువల్లీ వుడ్ హావ్ బీన్ ఇంజనీర్, బట్ మా ఫాదర్ నేను డాక్టర్ కావాలని పొట్టు పెట్టాడు ఆయన పట్లో. నాకు అసలు డాక్టర్ కావాలని తెలియదు, ఇంజనీర్ కావాలి నాకేం తెలియదు. జస్ట్ చిల్లా కట్ట ఆడుకుంటే తిరుగుతాంట, గోళీలు ఆడుకుంటూ తిరుగుతాంట అప్పట్లో. అంటే పెద్దగా గోల్ బేస్డ్ లైఫ్ కాదు నాది. మా ఫాదర్ ఒక గోల్ ఉంది, వీడు డాక్టర్ అయితే ఖచ్చితంగా అని. సో నా ముందర ఏ సబ్జెక్ట్ పెట్టినా నేను బాగా అవుతున్నా. ఫిజిక్స్ 60 అవుట్ ఆఫ్ 60 ఎప్పుడు మా పెట్టినా కూడా మాకు ఎంట్రన్స్ లో. కెమిస్ట్రీ 60 అవుట్ ఆఫ్ 60 వస్తున్నాయి. బయాలజీ తక్కువ వస్తుంది, అంటే 10 మార్క్స్ తక్కువ వస్తాయి. బయాలజీ 10 మార్క్స్ తక్కువ వస్తాయి, బట్ అది కూడా మాక్సిమమే ఉంటుంది. సో పిల్లలుగా మీరు ఎలా తయారు కావాలి అంటే, నాకు బయాలజీ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి డాక్టర్ అనుకోవద్దండి. బయాలజీ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి డాక్టర్ కావాలనుకున్నా కాబట్టి ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ టు బి ఏ మాస్టర్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఆల్సో, కెమిస్ట్రీ ఆల్సో. నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ రాదు అనే టెక్నాలజీ లేదు ఇప్పుడు, అర్థమవుతుందా? నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ రాదు, నేను వీక్ అనేది లేదు ఇప్పుడు. యూ కెన్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ది మాస్టర్ ఇన్ ఎనీ సబ్జెక్ట్, బికాస్ టీచింగ్ మోడాలిటీస్ అన్ని మారిపోయినాయి. ఫిజిక్స్ అర్థం కావడం లేదు అంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పెట్టుకొని మా చిన్నోడు ఫిజిక్స్ క్లాస్లో ఉన్నాడు, ఖచ్చితంగా కంటిన్యూ ఫిజిక్స్ క్లాస్లో ఉన్నాడు వాడు. ఆ రకంగా వాడు ఫిజిక్స్ లో కొద్ది గ్రిప్ సంపాదించాడు. కెమిస్ట్రీ కూడా అంతే, ప్రాక్టీస్ 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 ప్రాక్టీస్. ఓకే, సో మిడ్ క్లబ్ లో జాయిన్ కావాలి అంటే బయాలజీతో పాటు ఈ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉన్నప్పుడే నీట్లో మంచి స్కోర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఫిజిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ లేదన్న మాట తీసేయండి, కెమిస్ట్రీ ఇంట్రెస్ట్ లేదన్న మాట తీసేయండి. యూ హ్యావ్ టు స్కోర్ ఇన్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బి టాపర్ ఇన్ నీట్. ఓకే, నాకు ఫిజిక్స్ పెద్దగా రాదంటే వీక్నెస్. శత్రువు మనల్ని ఎక్కడ దెబ్బ కొడతాడు? మన వీక్నెస్ మీదే దెబ్బ కొడతారు. ఎప్పుడైనా అంతే, శత్రువు ఎగ్జామ్ ఎందుకు పెడతాము? నీ వీక్నెస్ ని బట్టి నీకు పక్కన తోయడానికి ఎగ్జామ్ పెడుతున్నాం. ఎందుకో ఇప్పుడు 10th క్లాస్ అందరినీ పాస్ చేసి బయట పంపించేయచ్చు కదా. ఎగ్జామ్స్ ఎందుకు పెట్టి ఇంత పర్సెంటేజ్ కావాలని చెప్తున్నాం? వీకర్ సెక్షన్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్, ఎలిమినేటెడ్. బిగ్ బాస్ లో ఏం చేస్తారు? ఎలిమినేట్ చేస్తారు. అట్లాగే లైఫ్ లో నాకు ఇది రాదు అంటే ఆ టాపిక్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోతాం మనమే, మనకు తెలియకుండా. సో ఇలా మెడిసిన్కి వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళందరికీ అన్ని సబ్జెక్టుల మీద గ్రిప్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. బయాలజీలో 100 వచ్చినా ఫిజిక్స్ లో రాకపోతే ర్యాంక్ విల్ బి బ్యాక్, కెమిస్ట్రీలో రాకపోతే ర్యాంక్ సరిగ్గా రాదు, ఎక్కడో వెనకబడిపోతుంటాం. నేను ఇంతే నాకు రాదు అనే పర్సనాలిటీ నుంచి బయటకు వచ్చేసేయండి. ఈరోజు నాకు ఫిజిక్స్ రాదు అనే వాళ్ళందరూ చేతులు ఎత్తండి. ఫిజిక్స్ నాకు రాదు సరిగ్గా అనే వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. హానెస్ట్, షీ ఈజ్ వెరీ హానెస్ట్. అంతేనా? మిగతా ఎవరికి వచ్చా లేదు క్వశ్చన్లు అడుగుతాను నేను, ఎత్తండి. నాకు ఫిజిక్స్ అర్థం కాదు, నాకు రాదు అనే వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. ఏం కాదు, మా మాట లేకుండా ఎత్తండి. యువర్ ఆల్ జస్ట్ ఎ కిడ్. 10 years ఇంకా మీకు 6th క్లాస్ 7th క్లాస్ అంటే 4 years ఉంది మా చేతులు మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్దడానికి. చూడండి మేడం, వీళ్ళందరూ మీ ఛాలెంజ్, ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ మీ ఛాలెంజ్ దించండి. సో ఈ రోజు నుంచి మీరు అనుకోవాల్సింది ఏంటి? ఫిజిక్స్ నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. డైలీ అట్లీస్ట్ ½ an hour ప్రాక్టీస్ చేస్తే నెలకి ఎన్ని గంటలు అయింది? 15 గంటలు ప్రాక్టీస్ అయింది. సో ఫిజిక్స్ సబ్జెక్టే చదువుతుంటాం, అర్ధ గంట రోజు లైఫ్ లో ఫిజిక్స్ సబ్జెక్టే చదువుతుంటాం, కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టే చదువుతుంటాం. మనకి ఏది రాదో అదే చదవమంటాం. సో సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఒక స్లోగన్ ఉంటుంది, ఈట్ ద ఫ్రాగ్ ఫస్ట్. ఏంటది? ఈట్ ద ఫ్రాగ్ ఫస్ట్ అంటే ఏంటి? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఈట్ ద ఫ్రాగ్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అంటే తెలుసా? ఇది ఏనా? ఈట్ ద ఫ్రాగ్ ఫస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఏమన్నా ఐడియా ఉందా మేడం? తెలీదా? ఈట్ ద ఫ్రాగ్ ఫస్ట్ అంటే కష్టమైన పనిని ఫస్ట్ చేసేయమంటాం. మామూలుగా మనందరం ఏం చేస్తాం?
సులభమైన పనిని ఎత్తుకొని అది కంప్లీట్ చేసి కష్టమైన పనికి వచ్చేసరికి ఎనర్జీ మొత్తం డ్రైన్ అయిపోయి కింద పడిపోతాం. అట్లా ఉండకూడదు. కష్టమైన పనినే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసి అది కంప్లీట్ అయిపోతే సులభమైన పనికి ఎనర్జీ అవసరం లేదు. అక్కడ సులభమైన పనికి ఎనర్జీ అవసరం లేదు, టెక్నికాలిటీ అవసరం లేదు. ఇవన్నీ కూడా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. అందులో యూజ్ ద ప్రాసెస్. అంటే ఈ రోజు ఫిజిక్స్ ఎవరెవరు రాదనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ ఇంటికి వెళ్తున్న ఫిజిక్స్ ఎత్తుకోండి, హోంవర్క్. హాఫ్ అన్ అవర్ దాని మీద ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. ఎందుకు రాదు? మెడిసిన్ సీట్ ఎందుకు రాదు? ఎంబీబీఎస్ ఎందుకు రాదు? మిమ్మల్ని మీరు ఛాలెంజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ, ఎందుకు రాదు? ఓకే, సో ఈ రకంగా హార్డ్ వర్క్ ఉండాలి. అంటే అన్ని సబ్జెక్టుల మీద హార్డ్ వర్క్ ఉండాలి. దెన్ స్మార్టర్ వర్క్. స్మార్టర్ వర్క్ అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ లో నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా స్ట్రైక్ అవుతున్నాయి, ఏ సబ్జెక్ట్ లో వాళ్ళు ఎక్కువ టెస్ట్లు ఇస్తున్నారు, ఏ చాప్టర్ లో ఎక్కువ టెస్ట్లు ఇస్తున్నారు. కొన్ని చాప్టర్స్ అవసరం ఉండదు, కానీ ఆ చాప్టర్ మీదే పడిద్దాం మనకు, అది ఇక్కడ ఇష్టం. కొన్ని చాప్టర్స్ ఇష్టం ఉండదు, కానీ ఆ చాప్టర్సే మనకి ఇష్టం. అట్లాంటి చాప్టర్స్ కంటే కూడా స్మార్టర్ వేలో వెళ్ళాలి. ఇప్పుడున్న కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో స్మార్టర్ గా, ఎంత స్మార్టర్ గా ఉంటే అంత వండర్ఫుల్ సక్సెస్ వస్తుంది. నాకు రాదు, నేను ఇంతే, నాకు ఇది ఇష్టం లేదు, నాకు ఇది ఇష్టం లేదనే కాన్సెప్ట్ పక్కన పెట్టాలి, నాకు రాదనే కాన్సెప్ట్ పక్కన పెట్టాలి. మనము ప్రతి సబ్జెక్టు ప్రతిదీ ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ చేసుకునేటట్టు తయారైతే నీట్లో టాప్ ఎండ్ లో ఉంటారు. సో మీకు ఎగ్జామ్ నీటే ఉంటుంది. ఓకే, నీట్లో సీట్ కొట్టాలంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి. తర్వాత ఎంబీబీఎస్ ఎంత వండర్ఫుల్ ఉంటుంది తెలుసా? చాలా వండర్ఫుల్ ఉంటుంది. ప్రతి సబ్జెక్టు ఒక టెక్నికాలిటీ. మళ్ళీ దాంట్లోకి వెళ్తే ఎవరికి ఇక్కడ కెమిస్ట్రీ ఇష్టం లేదన్నారు? చేతులు ఎత్తండి. ఇష్టం లేదా? సూర్రా, ఐ లవ్ యూ. నీకు కూడా లేదమ్మా? ఐ లవ్ యూ. ఇంకా కెమిస్ట్రీ ఇష్టం లేని వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి. అంతే. సో మీ అందరికీ అక్కడ ఫార్మకాలజీ తగులుతుంది. ఫార్మకాలజీలో మొత్తం కెమిస్ట్రీనే ఉంటుంది. సో ఒక మాలిక్యూల్ అంతా, ఒక మాలిక్యూల్ గురించి అంతా అది కెమిస్ట్రీనే ఉంటుంది. అక్కడ టోటల్ మాలిక్యూల్ అంతా కెమిస్ట్రీనే ఉంటుంది. ఆ కెమిస్ట్రీ అంతా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మళ్ళీ నువ్వు. సో ఇక్కడ నాకు కెమిస్ట్రీ రాదంటే అక్కడ ఫార్మకాలజీ తప్పు, అక్కడ ఫార్మకాలజీ తప్పు. ఇక్కడ సీట్ కెమిస్ట్రీలో వీక్ ఉన్నా అంటే ఎగ్జామ్ లో వీక్ అవుతావు, సీట్ కూడా తప్పు అవుతుంది. కాబట్టి రిమూవ్ ఆల్ యువర్ వీక్నెస్ టుడే. అబ్దుల్ కలాం గారు ఏమన్నారు? డ్రీమ్, కలలు కనండి, వాటిని సాధించండి అని చెప్పినాడు. సో కలలు కనడం కాదు ఇక్కడ, కలలు కనడానికి మన బలహీనతలు ఏమున్నాయో వాటిని తొలగించుకోవాలి. ఫస్ట్ తొలగించుకుంటూ వాటి మీద యుద్ధం చేసేటట్టు మన మెంటాలిటీ రెడీ కావాలి. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఇప్పటి నుంచే సివిల్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతావా? నీ వీక్నెస్ ఏమున్నాయో తీసేసి సివిల్స్ కి ప్రిపేర్ కావాలి. ఇప్పటి నుంచే మెడిసిన్ ప్రిపేర్ అవుతున్నావా? ఇప్పటి నుంచే వీక్నెస్ మొత్తం తీసేసి మెడిసిన్ మీద పోరాటం చేయాలి, మెడిసిన్ సీట్ కోసం పోరాటం చేయాలి. నాకు ఇది ఇష్టం లేదు అంటున్నా అంటే అక్కడ నీకు దెబ్బ పడుతుందని. సో మెడికల్ ఫీల్డ్ కి అందరూ రావాలనుకుంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ హర్డిల్స్. ఎందుకంటే నేను నా కొలీగ్స్ అందరం కూడా పీజీ, ఎంబీఏ, ఎంసెట్ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాము అప్పుడు. సో ఎంసెట్ లో ప్రిపేర్ అయినప్పుడు, తర్వాత మా పిల్లలు ప్రిపేర్ అయినప్పుడు, తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు మేము గమనించింది ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఒక సబ్జెక్ట్ లో వీక్ ఉంటామో ఆ సబ్జెక్ట్ మన ఫెయిల్యూర్ కూడా కారణం అవుతుంది. ఇక్కడే కాదు, లైఫ్ లో ఒక వండర్ఫుల్ ఇదేంటంటే ఆ సబ్జెక్ట్ మీద కృషి చేసి నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ కి సక్సెస్ సాధిస్తున్నాడు, సీట్లు కొడుతున్నాడు. లేదు నాకు ఆ సబ్జెక్ట్ తప్ప మిగతా అన్ని బాగా చదువుకుంటా అని వచ్చినదే 10 సార్లు చదువుతుంటారు, లాంగ్ ఏగో అని. సో దేర్ అక్కడ ఫెయిల్యూర్ కు మనమే ఒక స్టెప్ వేసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఈరోజు టేక్ హోమ్ మెసేజ్ ఏంటి? ఈరోజు టేక్ హోమ్ మెసేజ్ ఏంటి? వీక్నెసెస్ చెప్తున్నా తొలగించుకోవాలి. దానికి ముఖ్యమైన 2 ఏంటి బేసిక్ స్టెప్స్ ఏంటి? వీక్నెస్ తొలగిపోవాలంటే నాకు ఇది రాదు అనేది పక్కన పెట్టాలి. నాకు ఇది రాదు, నాకు ఇది అవసరం లేదు, ఈ 2 పక్కన పెట్టాలి ముందు మనం. ఓకే, పెడతారా పెట్టరా? చెప్పండి, ఎవరు చేతులు ఎత్తారు? గట్టి తలపడం నిద్ర వస్తుందా? పెట్టాలి. మనం సక్సెస్ సాధించాలంటే బలహీనమైన చోట ఎక్కువ వర్క్ చేస్తూ మన బలాన్ని పెంచుకోవాలి. సో నాకు ఇది రాదు, నాకు అవసరం లేదు అనేది తీసేసుకొని
మీరు గమనించాలి మేడం ఇది పిల్లలకి. ఎందుకంటే మెడికల్ ఫీల్డ్ అనేది అందరూ బయాలజీ బాగుంటే మెడిసిన్ పోతాం అనుకుంటారు. బట్ సీట్లు కొట్టడం దగ్గర వాట్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఈ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ దగ్గర స్కోరింగ్ బాగా తగ్గిపోతుంది. సీట్లు రావడం చాలా తగ్గుతుంది. అందరూ ఎట్లా ఉంటారు అనుకోద్దండి. డాక్టర్ గా ఇష్టం ఉండేవాడు బయాలజీలో మాస్టర్ గా ఉండి కోరుకుంటూ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కూడా అద్భుతంగా ఉంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళందరూ ఇలా ఓడిస్తారు. అట్లాంటి వాళ్ళందరి చేతుల్లో మనం ఓడిపోతాం. సో మన ఓటమి మనకు రాకూడదంటే మనము మన బలహీనతను తొలగించుకొని మనం మన సక్సెస్ వైపు ప్రయాణించాలి. అండ్ ఆల్సో మెడికల్ ఫీల్డ్ మొత్తం కూడా రూపాంతరం చెందబోతోంది. చాలా గట్టిగా రూపాంతరం చెందబోతుంది. రాబోయే 5-6-10-15 years లో మెడికల్ ఫీల్డ్ టోటల్ గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవబోతుంది. సో థింక్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో. మన భవిష్యత్తును కూడా మనము ఇక్కడి నుంచి గుర్తిస్తూ మనం ఆ ఫీల్డ్కి వెళ్ళేసరికి మనకున్న ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, మనకున్న అవకాశాలు ఏంటి, వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవడం ఎట్లా, మనం ముందరికి వెళ్ళడం ఎట్లా, ఇవన్నీ కూడా మీకుగా తెలియదు. అది ఒక ఎక్స్పర్ట్ని తీసుకొని వాళ్ళతో ఒపీనియన్ తీసుకుంటా ఉండాలి. ఒక ఎక్స్పర్ట్ని తీసుకొని వాళ్ళతో ఒపీనియన్స్ తీసుకుంటా ఉండాలి. నేను డాక్టర్ కావాలనుకుంటున్నా, భవిష్యత్తు ఏంటి, ఎట్లా ఉంటుంది. బికాస్ ఒక మెడికల్ ఫీల్డ్ కాదు, ఏ ఫీల్డ్లోకైనా కూడా మనం ఎంటర్ అవ్వగలిగితే, మనం బలహీనతలు లేకుండా ఎంటర్ అవ్వగలిగితే అక్కడ సక్సెస్ సాధిస్తాం. ప్రతి ఫీల్డ్లోనూ ఉంటుంది సక్సెస్. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఉందని ఇటు సైడ్ వచ్చినప్పుడు నీ గోల్ నువ్వు సాధించాలి. గోల్ ఇక్కడ కళలు పెట్టుకుందామా, గోల్ పెట్టుకుందామా? చాలా మంది నిద్రపోతున్నారు. ఏమ్మా ఏదో పక్కన కూర్చొని మాట్లాడుతాను. ఏం మాట్లాడుతాను బంగారు? చిట్టి తల్లి, నేనేం చెప్పినా చెప్పలేదు, నిలబడు చెప్పు. ఏం చెప్పినా నేను? ఏం చెప్పినా? గోల్ పెట్టుకుంటావా, కళలు పెట్టుకుంటావా? లక్ష్యం పెట్టుకుంటావా, కళలు పెట్టుకుంటావా? గోల్స్ పెట్టుకుంటావా? అట్లా గోల్మాల్గా అక్కడ ఇక్కడ చూడకూడదు. అర్థమైందా? కూర్చో. సో మీకోసం చెప్పినప్పుడు మీరు కాన్షియస్ గా వినాలి కదా. ఓకే, గోల్స్ పెట్టుకోండి, ఒక ప్లానింగ్ ప్రకారం వెళ్ళండి, ప్లానింగ్ ప్రకారం ప్రతి సబ్జెక్ట్ ను ప్రిపేర్ కాండి. అండ్ మనం ఏ సబ్జెక్ట్ లో వీక్ ఉన్నాము, మేడం నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ రావడం లేదు, హౌ టు ఓవర్కమ్ దిస్, మీరే వచ్చి అడగాలి టీచర్స్. టీచర్స్ వచ్చి అడుగుతారు, బట్ అందరినీ గుర్తించడం టీచర్స్ వల్ల కూడా కాదు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీ లెర్న్డ్. అంటే నేను నా ఎంబీబీ ఎంసెట్ సీట్ 1993లో కొట్టినా, 94లో ఎంసెట్ సీట్ కొట్టినా. అంటే మీరు ఎక్కడో ఈ భూమి మీద లేరు, మీరంతా రీసెంట్ గా వచ్చిన వాళ్ళు, మీరు అందరూ చిన్న చిన్న పిల్లలు మీరు. సో అప్పుడే 94లో ఎంబీబీఎస్ సీట్ కొట్టడానికి, అప్పుడు మేమున్న ఫీల్డ్ కి ఇప్పుడున్న కాంపిటీషన్ చూసుకుంటే అసలు దిక్కు తెలియని కాంపిటీషన్, చాలా హెవీ కాంపిటీషన్, మామూలు కాంపిటీషన్ కూడా కాదు. అప్పుడు మేము రాసేటప్పుడు అంత హార్డ్లీ కలిపి ఓ 35,000 మంది 40,000 మంది రాసినాం. ఈసారి నేషనల్ పూల్ మొత్తం 36 lakhs. 36 lakhs పీపుల్ లో నుంచి మా ఫ్రెండ్ కూతురు ఒక అమ్మాయి 36 ర్యాంక్ కొట్టింది. ఇంకొక అబ్బాయి 78 ర్యాంక్ కొట్టాడు, స్టేట్ సెకండ్ ఉన్నాడు అబ్బాయి, నవీన్ అని వాళ్ళ అబ్బాయి. అవుట్ ఆఫ్ 36 lakhs, 26 లక్షల మంది. మీరు ముందరకు వచ్చేసరికి ఇప్పుడు 6th class వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి. సో మీరు ఎంసెట్ రాసేది ఎప్పుడు తెలుసా? 2026. మీరు 10th class అయిపోయేసరికి 2031. మీరు నీట్ రాసేసరికి 2033. 2033లో మీరు నీట్ రాస్తారు. మీరేమన్నా అంబేడ్ బాలమురళి కృష్ణ ఇట్లా సూపర్ జీనియస్ అయితే ఒక క్లాస్ ముందరికి వేసుకొని మేబీ 30కి రాస్తారేమో కానీ, బట్ యూజువల్ గా మీరు నీట్ రాసే టైం ఏంటి? 33 అంటే అప్పుడు కాంపిటీషన్ ఎందుకు లెక్కేసుకో, మేబీ 70-80 lakhs ఉంటుందేమో. ఎందుకంటే చూసి భయపడకూడదు. మీకు ఇదే ఎందుకు రియాలిటీలోకి తీసుకెళ్తున్నామంటే, డ్రీమ్స్ లో కొద్దిగా రియాలిటీ తక్కువ ఉంటుంది, బట్ గోల్ తీసుకున్నప్పుడు రియాలిటీ దగ్గరికి వెళ్తాం మనం. ఓకే, 7th class వాళ్ళు మీరు ఎప్పుడు వస్తారు అంటే నీట్కి? 32కి వస్తారు. 32లో నీట్ రాస్తారు, 2032. సో 8th class వాళ్ళు 31 రాస్తారు. 9th class వాళ్ళు 2030కి నీట్ రాస్తారు. 10th class వాళ్ళు 29కి రాస్తారు. 29కి రాసేస్తారు. అంటే ఇంకా 3 years మీకు ఉండేది. సో 3 years లోపల మేబీ పూల్ ఎంత అవ్వచ్చు? 40 lakhs అవ్వచ్చా? 40 lakhs అవ్వచ్చు. ఈ సంవత్సరం సీట్ రావాలి, ఇక్కడ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోరమ్మా. ఈ సంవత్సరం సీట్ రాలేదని చెప్పి ఎవరు వెళ్ళిపోరు. 2-3 attempts ఇస్తారు ప్రతి ఒక్కరు. 2-3 attempts ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది?
మీకు 1,00,000 మంది బయటకు పోతున్నది. సో 25 lakhs లో 1,00,000 మంది సీట్లు కొట్టుకొని బయటకు పోతారు. 24 lakhs మిగిలిపోతారు. ఆ 24 lakhs లో 10 lakhs పీపుల్ మాకు రాదులని డ్రాప్ అవుతారు. మిగతా వాళ్లకు నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు. సో పూల్ ఆల్వేస్ గోస్ ఆన్ గ్రోయింగ్ బిగ్గర్. సో అప్పటికి మీరు స్టాండర్డ్ గా ఉండాలంటే ఇప్పటి నుంచే చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. ఇప్పటి నుంచే చాలా స్మార్టర్ గా స్టడీ చేయాలి. ఇప్పటి నుంచే డైలీ నేను ఈ సబ్జెక్ట్ ఇన్నిసార్లు చూడాలి, నా సబ్జెక్ట్ లో ఇన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఇన్ని క్వశ్చన్స్ నేను ఆన్సర్ చేయాలి. ఈ స్మార్టర్ వే యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్, యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్, యూ హ్యావ్ టు బికమ్. ఫిజిక్స్ అయిపోవాలంటే ఫిజిక్స్ అయిపోవాలి మీరే. నీట్ ఎంట్రన్స్ లో ఫిజిక్స్ పెట్టారనుకోండి, మీ ముందర ఫిజిక్స్ పేపర్ పెడితేనే టప క్వశ్చన్స్ రాసేసేయాలి. కెమిస్ట్రీ పెట్టినారనుకో, కెమిస్ట్రీ టక్ రాసేసేయాలి. ఈట్ ద ఫ్రాక్ ఫస్ట్ అంటే కష్టమైనది అయితే ఫస్ట్ చేసేసుకుంటే సులభమైన వాడికి ఎనర్జీ అవసరం లేదు, టైం అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దే, ఇది మీ బ్రెయిన్ లో ఉంది. సో దాని గురించి పెద్దగా కష్టపడేది ఉండదు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ రియాలిటీస్ ఆఫ్ నీట్ ఎగ్జామ్. సో మీరు మెడికల్ ఫీల్డ్ లోకి రావాలనుకుంటే ఇవన్నీ కూడా రియాలిటీస్. వాటితో పాటు నాట్ ఓన్లీ డాక్టర్ ఫీల్డ్, డెంటల్ ఉంది. సో తగ్గించడం అని కాదు, కానీ ఇవి రియాలిటీస్ అబౌట్ మెడికల్ ఫీల్డ్. సో మెడికల్ ఫీల్డ్ లోకి రావడానికి మీకున్న స్కోప్స్, వీక్నెస్లు, మీ ముందరున్న హర్డిల్స్, మీ ముందరున్న సబ్జెక్టులు, ఇవన్నీ కూడా చెప్పాను. ఓకే, వీటిని బట్టి మీరు ఈ రోజు నుంచే వర్కౌట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ రోజు నుంచి మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ ఇష్టం అనేది పక్కన పెట్టి, నేను డాక్టర్ కావాలంటే అన్ని సబ్జెక్టులలోనూ నేను మాస్టర్ అవుతాననే కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ చేసుకోవాలి. మీరు దానికి తగ్గట్టుగా లెర్నింగ్ ఉండాలి, ప్రాక్టీస్ ఉండాలి, దాని తగ్గట్టుగా ముందుకు వెళ్ళడం కూడా ఉండాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీ ముందర ఉన్న చాలా పెద్ద సమస్య ఏంటి? ఈ ముఖ్యంగా ఈ చిన్న పిల్లలు కదా మీరందరూ, మీ అందరి ముందర ఉన్న ఒక పెద్ద సమస్య ఏంటి చెప్పండి? చాలా పెద్ద సమస్య అది. హాస్టలర్స్కి అయితే తక్కువ, డే స్కాలర్స్కి అయితే చాలా ఎక్కువ పెద్ద సమస్య అది. ఏందన్నా? లేజినెస్. అంటే పొద్దున్న లేయడం లేదరా నువ్వు? వాడు పొద్దునే 8:45 లేస్తాను గాడిద. నాన్న వీడి హాస్టల్, వీడికి అంటే లేయాలంటే బద్ధకం మనకి. ఇంకా ఇంకా పెద్దది ఏంటి? హాస్టల్స్ అయితే లేజినెస్. నెక్స్ట్ నాన్న డిస్ట్రాక్షనా? డిస్ట్రాక్షన్తో డిస్ట్రాక్షన్. సో ఏది డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తాను మిమ్మల్ని? ఫోన్, టీవీ, ల్యాప్టాప్, ట్యాబ్, గేమ్స్, ఫ్రెండ్స్. చెప్తున్నాను, చెప్పు. పీజీ అబ్బాయి ఏం చెప్పరా? లేక నిలబడి చెప్పు. గట్టి ఒక్కరు ఉండరా, అక్కడ మాట్లాడు. ఏదో చెప్తున్నా, ఏరా? బీజీఎంఐ వీడియో గేమ్సా? ఏంటి బీజీఎంఐ అంటే ఏంటి? కొట్టుకుంటా తెలియదు కదా, పబ్జీ లాంటిదా? పబ్జీ లాంటి గేమ్సా? ఓకే, నువ్వు హాస్టల్లో వేసుకోవాలరా? మళ్ళీ హాస్టల్కి వస్తావా? ఇప్పుడు నువ్వు డేస్ కాలరా? సో రోజుకి ఎన్ని గంటలకి? రైట్ రా. ఓకే, ఐఎమ్ కంగ్రాచులేటింగ్. ఇతనికి కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నా. వీడికి షూటింగ్ గేమ్స్ మీద ఎక్కువ పిచ్చి ఉన్నట్టుంది. రోజుకి ఎన్ని గంటలు ఆడతావు షూటింగ్ గేమ్? ఇంకేమన్నా దేంట్లో ఆడతావు? ప్లే స్టేషన్ ఉందా ఇంట్లో? ఏముంది ఇంట్లో? మరి షూటింగ్ గేమ్స్ అన్ని నువ్వెందుకన్నా? అవునా? ఎంతమంది అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు? చాలా మంది అట్రాక్ట్. పిచ్చోళ్ళు అయిపోతారంట. ఎంతమంది పిచ్చోళ్ళు ఉన్నారు మీ క్లాస్ లో? అప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పద్దు. సో వీడు ఎవరినో చూసినారు మీ క్లాస్ లో, ఎవరినో పిచ్చోళ్ళని చూసినారు. మర్యాదగా పిచ్చోళ్ళ చేతులు ఎత్తండి. సో ఈ అబ్బాయి చాలా ఇంటెలిజెంట్ లాగా ఉన్నావు.
వీడు పిచ్చోళ్ళని చూసినాడు వాడు చెప్పడంట. సో డిస్ట్రాక్షన్, లేజినెస్, ఇంకా ఏమున్నాయి మీ చుట్టూ? ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్, బ్యాడ్ పీపుల్, టీచర్సా, పేషెంట్సా, ఓపిక, బద్దకానికి పేషెంట్స్ రెండు ఒకటి లేవా? వాడు టీచర్స్ అన్నాడమ్మా ఫస్ట్. ఎవడో టీచర్స్ అని కూడా అన్నాడు. రే టీచర్స్ మంచివాళ్ళరా. ఓకే, ఇంకా ఏమున్నాడు అన్న? సో 4 పాయింట్లు చెప్తున్నారు మంచివే. లేజినెస్, పేషెన్స్ లేకపోవడము, లేజినెస్ ఎక్కువ ఉండడము, మొబైల్ అంటే సోషల్ మీడియా. సో సోషల్ మీడియాలో ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎంతమంది చూస్తారు ఇక్కడ? డే స్కాలర్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎంతమంది చూస్తారు? ఓకే ఓకే, దాంట్లో ఫేస్బుక్ ఎంతమంది చూస్తారు నాన్న? ఫేస్బుక్ ఎంతమంది చూస్తారు నాన్న? ఓకే, డౌన్ 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 డౌన్. ఓకే, యూట్యూబ్ ఎంతమంది చూస్తారు? ఓకే ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఓకే ఓకే, మీకు చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ చెప్తానన్నా, చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ చెప్తా. లాస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టున్నా నేను. మన లాస్ట్ ఇయర్ 9th 10th వాళ్ళలో 10th ఇక్కడ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు. సో అప్పుడు అడిగాను ఒక క్వశ్చన్, 9th క్లాస్ వాళ్ళు, ఇప్పుడు 10th క్లాస్ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు. సో బ్రెయిన్ అనేది దేవుడు మనకిచ్చిన ఒక అద్భుతమైన వరం. బ్రెయిన్ అనేది దేవుడు మనకిచ్చిన అద్భుతమైన వరం. బ్రెయిన్ బయలాజికల్ గా మాట్లాడుకుంటే బ్రెయిన్ మనిషికి ఇచ్చిన అద్భుతమైన వరం. బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది? బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ స్టోర్స్ ఎవ్రీథింగ్, ఇట్ ప్రొజెక్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్. దాని మెమరీ కెపాసిటీ ఎంత? బ్రెయిన్ నార్మల్ పర్సన్, ఎవ్రీ పర్సన్ కు ఉండే బ్రెయిన్ కు ఉండే మెమరీ పవర్ ఎంత? ఏందన్నా చెప్పు లేదు, చెప్పు, ఏం కాదులే, చెప్పరా, చెప్పులే, నేను విడిచిపెట్టి నేనే వస్తా. చెప్పు. 4000 ఏంటండి? 4000 టెరాబైట్సా? ఒరే బుర్రలో లేకపోతే ఇవ్వరా? 4000 టెరాబైట్సా? ఒరే నీ అబ్బాయి ఎవరు రావడా? ఎవరికి అంత బ్రెయిన్ ఎవరుకుంది ఇక్కడ? నువ్వేనా? 2 పెటాబైట్స్ బ్రెయిన్ కి యావరేజ్ గా సైంటిస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసింది 2 పెటాబైట్స్ అంటే 2048 టెరాబైట్స్. 2048 టెరాబైట్స్ స్పీడ్ తో అది మెమరీ తీసుకుంటుంది. 250 GB ర్యామ్ తో అది ప్రాసెసింగ్ చేస్తూ ఉంటది. 250 GB ర్యామ్ తో ప్రాసెసింగ్ చేస్తూ ఉంటది. ఇంకా మన బాడీని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటది, మన బాడీలో హార్మోన్స్ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటది, మన బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటది, మన బాడీలో షుగర్ లెవెల్ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటది. ఇట్ కంట్రోల్స్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇప్పుడు ఆ బ్రెయిన్ కి మీరు ఇంతమంది చేతులు ఎత్తినారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ యూట్యూబ్ ఇంతమంది చూస్తున్నారు. సో యూట్యూబ్ లో నిమిషానికి ఒక రీల్, గంటకి ఎన్నైనా 60 రీల్స్, రోజుకి ఎన్నైనా 24x60, 24x60, 6 4 40 రీల్స్ చూస్తారనుకుందాం. కొద్దిలే, రోజుకు 2 గంటలు చూసినా కూడా 60 రీల్స్ పర్ అవర్ అనుకుంటే 2 గంటలు ఎందుకు చూస్తున్నారు? 120 రీల్స్ చూస్తున్నారు. సో 120 టైప్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్టులు మీ బ్రెయిన్ లోకి ఎక్కుతున్నాయి. సో 120 టైప్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్టులు మీ బ్రెయిన్ లోకి ఎక్కినప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నారు. ఇక్కడ ఇది కరెక్ట్ గా యాక్టివ్ గా మాట్లాడకపోతే ఇక్కడున్న వాళ్ళందరికీ ఆ 120 రీల్స్ బ్రెయిన్ లోకి వస్తుంటాయి. అట్లా రోజు చూస్తుంటారు కాబట్టి 30 వేసుకున్నా కూడా ఎన్నైంది? 3 2 6 3 1 360 రీల్స్ మీ బ్రెయిన్ లో బడబడబడి తిరుగుతున్నాయి అనమాట. 3600 రీల్స్ మీ బ్రెయిన్ లో తిరుగుతూ ఉన్నాయి. సో ఒక ఆమె సాంగ్స్ చూస్తూ ఉంటది, ఇంకొక ఆమె వంటలు చూస్తూ ఉంటది, ఒక ఆమె కామెడీ గేమ్స్ చూస్తూ ఉంటది, ఒక పక్క జుంబుచుకు అని డాన్స్ చూస్తూ ఉంటది. అవన్నీ కూడా గుర్తు వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు అమ్మాయికి, ఈ అబ్బాయికి, ఆయనకి ఏందో అన్నమాట, ఎందుకు ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాడు? రీల్స్ కదా చూడాలా, చిక్కి రీల్స్. దాంట్లో ఇట్లా అంటాడు, వీడియో గేమ్స్ ఆడుతూ అంటాడు. సో వాడికి మళ్ళీ షూట్. సో మీరు కామెడీగా దాని గురించి అవేర్నెస్ లేకుండా చేసే ఒక చిన్న మిస్టేక్, సోషల్ మీడియాని మీ ఏజ్ లో పర్మిట్ చేస్తున్న జరుగుతున్న మిస్టేక్,
అవేర్నెస్ లేనందువల్ల ఎంత డిస్ట్రాక్షన్ మీకు మీరు క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు, ఎంత డిస్ట్రాక్షన్ మీకు మీరుగా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు. సో అనవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ మీ కళ్ళ ముందర వచ్చి కూర్చుంటుంది, మీ కాన్షియస్నెస్ తో కూర్చుంటుంది, మీ బ్రెయిన్ ఊరుతూ ఉండదు. మీ బ్రెయిన్ కంటిన్యూ ప్రొజెక్ట్ చేస్తూనే ఉంటుంది, కంటిన్యూ ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంటుంది, ఏదో ఒకటి చెత్త చెదారం అంతా ప్రొజెక్ట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. సో దానివల్ల మీరు ఎంత డిస్ట్రాక్ట్ అవుతారు, దానివల్ల ఎంత టైం సేవ్ అయ్యేది, ఎంత వేస్ట్ అవుతుంది. డీప్ వర్క్ అనేది లేకుండా అయిపోతుంది. అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ లో డీప్ వెళ్ళదు. మీరు ఇక్కడ చదువుతుంటారు రీల్స్ గుర్తొస్తా ఉంటారు, ఇక్కడ చదువుతుంటారు మీ అమ్మ గుర్తొస్తుంది, ఇక్కడ చదువుతుంటారు మీ నాన్న గుర్తొస్తాడు, ఇక్కడ చదువుతుంటారు టీచర్లు గుర్తొస్తా ఉంటారు. సీరియస్గా జరుగుతూ ఉంటది. సో దీస్ ఆర్ రియల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇవన్నీ కూడా స్టూడెంట్స్ ఫేస్ చేస్తున్న చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్. మీరు కామెడీగా రీల్స్ చూస్తున్నారు, బట్ ఆ కామెడీగా రీల్స్ చూడడం వల్ల వస్తున్న పెద్ద పెద్ద డిస్ట్రాక్షన్స్ ఏంటంటే గోల్స్ అచీవ్ లేకపోవడం. సో మీకు సబ్జెక్ట్ ఫిజిక్స్ రాకపోతే దాన్ని అచీవ్ చేయడానికి ఒక 1 hour వర్క్ చేసి సరిపోతుంది, కానీ 2 గంటలు మొబైల్ చూసి దాన్ని మొత్తం జరగొట్టుకుంటున్నారు. కెమిస్ట్రీ రాకపోతే 1 గంట వర్కౌట్ చేసి దాన్ని సాధించగలరు, కానీ 2 గంటలు చూసి దాన్ని వేస్ట్ చేస్తున్నారు సోషల్ మీడియాని చూసి. సో మీ బ్రెయిన్ మీ కంట్రోల్లో ఉండాలంటే ఐ అడ్వైజ్ మెడిటేషన్. సో రోజు 10 నిమిషాలు కూర్చొని ఒక సజెషన్, నా డివైన్ లైఫ్ ప్రజెంట్ ఇన్ మై హార్ట్ అని ఒక సజెషన్ ఇచ్చుకుంటూ మనల్ని మనం స్టడీ చేయాలి. ఎంతసేపు దాన్ని పెట్టుకోగలుగుతున్నాం ఆ థాట్ ని మన కాన్షియస్నెస్ లో, ఎంతసేపు డిస్ట్రాక్ట్ అవుతున్నాం, డిస్ట్రాక్ట్ అవుతున్న దాన్ని ఎలా తీసేయాలి, ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు డాక్టర్స్ కావడానికి ఉన్న అతిపెద్ద అడ్డంకులు. మీరు డాక్టర్స్ కావడానికి ఉన్న మీకు సబ్జెక్టులు రాకపోవడం కాదు ప్రాబ్లం. ఇక్కడ అనవసరమైన డిస్ట్రాక్షన్, అనవసరమైన సోషల్ మీడియా, అనవసరమైన లేజినెస్, అనవసరంగా ఓపిక లేకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా మిమ్మల్ని అతి పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టే పెద్ద పెద్ద అంశాలు. వీటన్నిటికి తోడు కోపం. మీ నాన్నని తిడతా అంటారు, మీ అమ్మని తిడతారు, మీ 2 ఫ్రెండ్స్ 3 కొట్లాడతారు, 4 కొట్లాడతారు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఉండదు. వాడికి వీడు సరిపోదు, వాడికి సరిపోదు, మళ్ళీ వీడొక గ్యాంగ్ వాడొక గ్యాంగ్. ఆ బయటపై మళ్ళీ ముగ్గులేసే దగ్గర కొట్లాట, రంగోలి దగ్గర కొట్లాట, ఇక్కడ కామెడీ రిలీజ్ చేసే దగ్గర కొట్లాట. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా చిన్న చిన్న విషయాలు, బట్ దే డిసైడ్ అవర్ ఫ్యూచర్. అర్థమవుతుందా? సో ఇవన్నీ కూడా మీ ముందరున్న చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్. సో టేక్ హోమ్ మెసేజ్ ఏంటి ఈరోజు? వాట్ ఈజ్ యువర్ టేక్ హోమ్ మెసేజ్ నానా? 10th క్లాస్ వాళ్ళు ఏంటి? 10th క్లాస్ వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి. నీకు ఈ రోజు నచ్చిన దాంట్లో వాట్ ఈజ్ యువర్ టేక్ హోమ్ మెసేజ్? ఒకటి చెప్పు చాలు. ఏం తెలియదు ఏం తెలుసుకుంటాం అంటే అట్లా కాదు. ఐ మీన్ ఫిజిక్సా కెమిస్ట్రీనా దానిల గురించా, లేదంటే అది నీ మెసేజా? ఈ రోజు నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తావా? ప్రామిస్. నువ్వు ఏ సబ్జెక్ట్ లో వీక్ ఉన్నావు? ఫిజిక్స్ లో వీక్ ఉన్నావు. సో 10th క్లాసా? సో నువ్వు నీట్ ఎప్పుడు అపేర్ అవుతావు? 29. ఇప్పటి నుంచి ఎన్ని రోజులు ఉంది? ఎన్ని రోజులు ఉందన్న? 365 అంటే 365 + 365 730. ఇంకా తర్వాత ఇంకో 100 days, ఇంకో 200 days వేసుకో. 930 days మాత్రమే ఉంది ముందు. సో 2 రోజులు ఎన్ని గంటలు ఉంటాయి? 24 hours. దాంట్లో 8 hours తీసేస్తాము, 24 hours తీసేస్తాము. మిగతా టైంలో ఎంతసేపు నువ్వు ఫిజిక్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తానో నీ సక్సెస్ డిసైడ్ చేస్తుంది. మిగతా బయాలజీ కూడా ప్రిపేర్ కావాలి, దాంట్లో టాప్ కావాలి. సో కూర్చో. ఇంకా నెక్స్ట్ 10th క్లాస్ ఎవరు? ఎత్తండి చేతిలో. 10th క్లాస్ వాళ్ళు లేమా? మిగతా వాళ్ళు 10th క్లాస్ కదా, నన్ను డిస్క్వాలిఫై చేయమ్మా. లేరా? నువ్వే వాట్ ఈజ్ యువర్ టేక్ హోమ్ మెసేజ్ టుడే? ఏమర్థమైంది నేను చెప్పిన దాంట్లో? రాని సబ్జెక్ట్ మీద కావలసిన దాన్ని సాధించడం కోసం నేర్చుకోవాలి. నువ్వు సాధించాలి కదా, ఎంబీబీఎస్ కొట్టాలనుకుంటున్నావు కదా. ఎంబీబీఎస్ కొట్టాలంటే నీకు ఇది బలహీనత. ఇది రాని సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకుంటావా? ఎన్ని రోజులు ఉంది ఇప్పుడు నీకు నీట్కి? ఇందాక మాట్లాడినాం, డిస్కస్ చేసినాం. వినలేవాడు పక్కన వాళ్ళని గిలుతాడు, గుండెని గిలుతాడు, నిన్ను గిలుతాడు కదా వాడు. ఎన్ని రోజులు ఉంది నీకు ఎగ్జామ్కి? 900 days మాత్రమే ఉంది. 900 days టుబుక్లు అయిపోతాయి. మళ్ళీ ఎక్కడో అవుతారు అనుకోవద్దు. మేము అప్లాంటిక్ గ్లోబల్ స్టార్ట్ చేసి 14 years అయింది. ఇందాక అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుకున్నాం. ఎంత సింపుల్ గా 14 years అయిపోయింది. అలాగే నా కొడుకు కూడా ఎంబీబీఎస్
10th క్లాస్ వరకు ఇక్కడ చదివినాడు అనుకుంటూ మాట్లాడినాం. 900 డేస్ అట్లా అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ కూర్చో. లేడీస్, గర్ల్స్, 10th గర్ల్స్, వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ హోమ్ మెసేజ్? మెడిటేషన్, మెడిటేషన్ చేస్తా అంటావు, ప్రాక్టీస్ చేస్తావా? ఓకే, తర్వాత గైడెన్స్ ఇస్తా. తర్వాత 10th క్లాస్ సపరేట్ క్లాస్ తీసుకున్నాం. మీకు చాలా తక్కువ టైం ఉంది. మీ అన్ని ఎంట్రన్స్లకు నాట్ ఓన్లీ నీట్, మీరు నాట్ ఓన్లీ నీట్ దీనికి పోవాలన్నా కూడా ఏంటమ్మా బీటెక్ ఏంటి, జేఈ మెయిన్స్, జేఈ అడ్వాన్స్కి వెళ్ళాలన్నా కూడా యూ హ్యావ్ వెరీ లిమిటెడ్ టైం. 900 డేస్ మాత్రమే ఉంది ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో సీట్ కొట్టాలంటే. ఓకే, కూర్చో. నెక్స్ట్ ఇంకా పక్కన అమ్మాయి, నవ్వుతాను అమ్మాయి. అమ్మాయి ఏ క్లాస్? 9th. వద్దులే కూర్చో. ఆమె 10th. నువ్వు కూర్చో, 9th సంబంధం లేదు, కూర్చో. పుడుకని లేదన్న బాబా. వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ హోమ్ మెసేజ్ నానా? 20 minutes చేసుకోండి. 10 minutes సరిపోదు. బికాజ్ బ్రెయిన్ కు ఒక 20 minutes అన్న ఎక్సర్సైజ్ పెడితే తప్ప అది వర్క్ కాదు. అది మాట ఇందు. బ్రెయిన్ చాలా వండర్ఫుల్ ఆర్గాన్. నెక్స్ట్ 10th క్లాస్ వాళ్ళు అమ్మా, ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ వర్క్ హార్డ్. సో ఫిజిక్స్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నావా? కెమిస్ట్రీ స్ట్రాంగ్ ఉన్నావా? బయాలజీ స్ట్రాంగ్ ఉన్నావా? అదే దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డిటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. అది మీకు మీరే డిస్కవర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సరే కూర్చోండి. సో ఈరోజు మీకు అదే చెప్తున్నా, నాట్ ఓన్లీ మెడికల్ ఫీల్డ్. సో మీ తర్వాత మీ గోల్ ఏదైనా చేంజ్ కూడా కావచ్చు. మేబీ జేఈ వెళ్ళొచ్చు, మేబీ ఏవియేషన్ క్లబ్ అని ఉంది అక్కడ, మేబీ పైలట్ కూడా కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు మీరు. బట్ మీ గోల్ అనేది లేకపోతే గోల్మాల్ అయిపోతుంది జీవితం. ఓకే, అయిపోయిందా? మెమరీ ఫుల్లా? బ్యాటరీ అయిపోయిందా? క్లోజ్, స్విచ్ ఆఫ్ అయిందా? చాలా కట్ చేసి. ఓకే, సో అది బాయ్స్, ఈరోజు నన్ను పిలిచిన దానికి మీకు కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చిన. గోల్స్, వీక్నెస్, సక్సెస్, మెడిటేషన్, డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా చూసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా ప్రతి సబ్జెక్టు ఫాలో అవ్వాల్సినవి, ప్రతి స్టూడెంట్ ఫాలో అవ్వాల్సినవి. ఓకే, ఫాలో అవుతారని అనుకుంటున్నా. బట్ ఎంజాయ్ ద డే అండ్ ప్లే ఎవ్రీ డే 1 hour. ఖచ్చితంగా ఫిజికల్ గేమ్స్ ఆడండి. సో బాడీ బాగుంటేనే మనందరం కూడా బాగుంటాం. బాడీ ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంటే మనందరం కూడా అంత బాగుంటాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఉపయోగపడిందా?